সকল নবীরা যখন ইয়া নাফসি নিজের গুনার কথা স্মরণ করিয়া যার যার স্বার্থ নিয়ে সে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে, এমন অবস্থায় আমার নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের এক কোণায় বসিয়া এক কোণায় সিজদায় পড়িয়া কাঁদতে থাকবে, ইয়া উম্মতি বলিয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন, হে দোস্ত, তোমার ওখানে বসে তোমার ওখানে সিজদায় পড়িয়া আর কাঁদতে হবে না, ফেরেশতার মাধ্যমে জানাইয়া দেবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়ে দেবে, হে আমার বন্ধু, হে আমার দোস্ত, তুমি ওখান থেকে সিজদা থেকে ওঠো, তোমার একটা উম্মতও আমি জাহান্নামের দিকে নেব না। এখন আপনাদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করিবেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সুমধুর কণ্ঠস্বর, তরুণ উদীয়মান বক্তা জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম কায়েদী। জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম কায়েদী, খতিব মধ্যনাঙ্গলী হিজবুল্লাহ জামে মসজিদ, অধ্যয়নরত নেসারাবাদ NS কামিল মাদ্রাসা জালুকাঠি। আমি হুজুরকে তাহার মূল্যবান নসিহত উপস্থাপন করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জা'আলা আশ-শামসা ওয়াল কমারা বিহিসবান ওয়ান নাজমা ওয়াশ-শাজারা ইয়াসজুদান وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا مثل له ولا مثيل له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا ومحبوبنا ومعشوقنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان زاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي يسر ولا توسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شكل درود إبراهيم قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. नहीं दो जहाने जमाले मोहम्मद जमाले खुदाया कमाले मोहम्मद बलगल उला बिकमालिही كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. বিষ্ণু হাফিজ বতু গোয়াম কে গুলতা জানো মিমানাদ বিষ্ণু হাফিজ বতু গোয়াম কে গুলতা জানো মিমানাদ अगर मानद शबे दीगर नमी मानद गुलज गुलशा जुदा गश्ता तरुता जानमी मानद गुलज गुलशा जुदा गश्ता तरुता जानमी मानद अगर मानद शबे दीगर नमी मानद. रब्बी अल्लाह لا إله غيره ونبي محمد مصطفى ديني الإسلام دين موقه أرجو غفرانا عفوا عنده. मैं दूर हूँ मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम मैं दूर हूँ मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो. मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला
मैं कैसे के मानिंद नहीं आशिक लैला मैं कैसे के मानिंद नहीं आशिक लैला मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दीवाना मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दीवाना ए जुमला जहां जिसके तजल्ली से उजाला ए जुमला जहां जिसके तजल्ली से उजाला बजकर शहर चेबी नीरा खुरूशाज वाले तोरी मान के गुशाज न बुलबुल बर गुलश तस्बीह खनेस कि हर खारे बतस्बीहश जबानेस जिक्र हकवा मद गई रूह रा बरमा मरहमा मद ईदले मजरूह रा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 সকল জবান খুলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা আল্লাহ নামের জিকির করবে যারা আল্লাহর কাছে প্রিয় তারা আল্লাহর কাছে প্রিয় যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জানি না সেই দিন আসবে কবে মৌতের বিছানায় যাব চলে জানি না সেই দিন আসবে কবে মৌতের বিছানায় যাব চলে বিদায় বেলায় যেন প্রভুর নাম জপতে পারি যেন জবানে আমার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা সদ্দত জান্নাত বানাইলো হায় হায় মনের মতো সাজাইলো সদ্দত জান্নাত বানাইলো মনের মতন সাজাইলো একটা কদম রাখার পরে একটা কদম রাখার পরে আজরাইল তুমি পাঠাইলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله মধ্যনাঙ্গনী হিজবুল্লাহ জামে মসজিদ ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে একদিন ব্যাপী বাৎসরিক তাফসীরুল কোরআন ওয়াজ মাহফিল ও হালকা জিকিরের আয়োজন করা হয়েছে। আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি জনাব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন সাহেব
সভাপতি মধ্যনাঙ্গুলি হাফিজি মাদ্রাসা, আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদি সাহেব দামাত বরকাতুহুল আলিয়া, একদিন ব্যাপী বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলের প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন অত্র এলাকার সন্তান, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব দামাত বরকাতুহুল আলিয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত সুন্দর একটি জান্নাতি পরিবেশ, আল্লাহর দয়া, আল্লাহর রহমত, আল্লাহর ভালোবাসার চাদরে আবৃত করিয়া আল্লাহ তাআলা এত সুন্দর একটি পরিবেশে সুস্থতার নেয়ামত দান করার পরে রব্বুল আলামিন সমস্ত কাজ বাজ থেকে বিরত রেখে হায়াতে বাঁচাইয়া রাখিয়া শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত সুন্দর একটা মজলিসে আসার, বসার, কিছু কথা শোনার, কিছু কথা বলার এবং শোনার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৌফিক দান করুক। সকলে বলে আমিন। আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে মহান রব্বুল আলামিন গত বছর এখানে মাহফিল হয়েছে, গত বছর থেকে এই বছর পর্যন্ত বিগত এক বছর পরে আবার এখানে মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুস্থতার সাথে নিয়ামত দান করিয়া রব্বুল আলামিন বিগত একটি বছর পরে আবারও সকলকে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য মহান রব্বুল আলামিনের দেওয়া জবান থেকে কালিমাতুশ শুকর আরো একবার আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া আদায় করলাম কার? আল্লাহ। সময় অল্প, অল্প কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলে নিয়ামতের শুকরিয়া আরো বাড়ে, কমে না। এটা কার কথা? আল্লাহর কথা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, আমার নিয়ামত ভোগ করার পরে, আমার নিয়ামত খাওয়ার পরে যদি কোনো বান্দা নিয়ামত খাইলো, নিয়ামত ভোগ করলো, কিন্তু নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলো না, কিন্তু আমি রব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে কত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলো না, এরপর ওই বান্দাকে আমি আমার বাতাস থেকে ওকে বঞ্চিত করি নাই, আমার পানির থেকে ওকে বঞ্চিত করি নাই, আমার কোনো নিয়ামত থেকে ওকে বঞ্চিত করলাম না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুযোগ আরো বাড়ায়া দেয়, পরবর্তীতে তওবা করিয়া আবার রবের দরবারে ফিরে আসে কিনা। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, বান্দা আমি তোমাকে যা কিছু দিয়েছি সবকিছু আমি রবের একটা নিয়ামত, যে নিয়ামতটা তোমরা ভোগ করতেছো, এই নিয়ামত ভোগ করার পরে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আবার তোমরা আদায় করো। শুকরিয়া আদায় করলে কি হবে? আল্লাহ বলেছেন যে শুকরিয়া আদায় করার পরে ওই নিয়ামতটাকে আবার দ্বিগুণ বাড়ায় দেব। সুবহানাল্লাহ। এবং রব্বুল আলামিন বলেছেন, যদি নিয়ামতের অশুকরিয়া করো, সব কিছু ভোগ করলা কিন্তু আমি রব্বুল আলামিনের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলা না, আমি রব্বুল আলামিন তোমার কাছ থেকে নিয়ামতটাকে ছিনাইয়া তো নেবই, এবং কাল কিয়ামতের ময়দানে তোমার জন্য কঠিন আযাবের ব্যবস্থা আমি আল্লাহ রাখবো। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যেই বলেন, লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। যখন রব তোমাদেরকে ঘোষণা দেয়, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো তবে আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ামত বাড়াইয়া দেব। সুবহানাল্লাহ। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, আমার নিয়ামত ভোগ করার পরে যদি তোমরা এরপরেও নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো না, আমি রব্বুল আলামিন তোমার কাছ থেকে নিয়ামত তো ছিনাইয়া নেবই, নিশ্চয়ই আমার আযাব বড় কঠিন। ইন্না আযাবি লাশাদীদ। কাল কিয়ামতের ময়দানে আমার আযাব তোমার জন্য বড় কঠিন হয়ে যাবে।
এজন্য সর্ব অবস্থায় হর হামেশা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত করা অতি জরুরি। ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, সুস্থতাও একটা নেয়ামত, অসুস্থতাও আল্লাহ তাআলার একটা নেয়ামত। অসুস্থতা দিয়েও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরীক্ষা করেন বান্দা আমার দরবারে আমার দিকে কতটুকু আগ্রহতার সাথে ফিরে আসে কিনা। এজন্য প্রথম কথা হচ্ছে, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন রব্বুল আলামিনের নেয়ামত অতীব জরুরি। আল্লাহই তো ঘোষণা দিয়েছেন, নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে নেয়ামত বাড়ায়া দেব, আর নেয়ামতের অশুকরিয়া করলে নেয়ামত ছিনায়া নেব তো নেবই। আবার কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ তাআলার আযাব, বড় কঠিন আযাব, এই আযাবের মুখোমুখি তোমরা বান্দা হয়ে যাবে। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নেয়ামত আমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নেয়ামত আদায় করলে কি হবে, নেয়ামতের শুকরিয়াটা রব্বুল আলামিন আরো বেশি বাড়ায়া দেবেন। এজন্যই বলে শুকরে নেয়ামত নেয়ামত তাফজু কুনাত, কুফরে নেয়ামত নেয়ামত তনকুসা কুনাত। শুকর গুজার বান্দা হরে দুনিয়ায়, যাহার ফলে নজ নেয়ামত বেড়ে যায়। প্রভুর শুকর আদায় যদি না করো, কঠিন আযাব হবে তোমার কবর। নেয়ামতের শুকরিয়া যদি আদায় না করো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালোবাসছেন, মহব্বত করছেন। আল্লাহ তাআলা কুদরতি ভাবে আজকে আমাদেরকে এখানে এই জান্নাতি মজলিসে আসতে দিয়েছেন, বসার মতো সুযোগ করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ তাআলার বড় একটা নেয়ামত। আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন নাই, যাদেরকে তার রহমতের চাদরে আবৃত করেন নাই, তারাই আজকে এই মজলিসে বসতে পারে নাই। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই একটা মজলিস, যে ছোটখাটো একটা মজলিস তোমরা দেখতে পাও, এই মজলিসের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এভাবেই বলেন, কোন বান্দা যদি ইখলাসের সাথে আমলিয়াতের নিয়তে যদি এই মজলিসে এসে বসে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা, ওই বান্দা যদি তার নিয়াত যদি সহি হয়, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার অতীতের সমস্ত সগীরা গুনাহগুলো মাফ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। সগীরা গুনাহ হলো সামান্য গুনাহ, ছোট্ট ছোট্ট যে গুনাহগুলো আছে। কবিরা গুনাহ আল্লাহ তওবা ছাড়া মাফ করেন না। আল্লাহ তাআলা সগীরা গুনাহগুলা, অতীতের সমস্ত সগীরা গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেয়। বড় একটা নিয়ামত হচ্ছে, আল্লাহ বলেছেন আমল অল্প হোক, আমলটা সহিহ হোক, ইখলাসের সাথে হোক, আমলিয়াতের নিয়তে হোক, আমি আল্লাহ তাআলা রাজি খুশি যেন ওই আমলের মধ্যে থাকে। ছোট্ট একটা আমলের কথা বলি। মাগরিবের নামাজের পরে যে ঘোষণা হলো 2 রাকাত করে 6 রাকাত আহবেন, নামাজ শেষ করিয়া মাহফিল ময়দানে বসবে। এই 2 রাকাত করে আহবেন নামাজ পড়লে, নামাজ 2 রাকাত করে 6 রাকাত, তার পাওয়ার কতটুকু আমরা দেখি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মাগরিবের নামাজের পর যে ব্যক্তি 6 রাকাত নামাজ পড়বে এক বৈঠকে বসিয়া, ওই বৈঠকের মধ্যে সে আর কোনো কথা বলবে না, ওই স্থানে বসিয়াতে 6 রাকাত নামাজ যদি আদায় করে, নিয়ত যদি সহি থাকে, ইখলাসের সাথে যদি 6 রাকাত নামাজ আদায় করে, আহ্বানের নামাজ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এর বিনিময়ে 12 বছর ইবাদতের সওয়াব তার আমলনামায় দিয়ে দেব। সুবহানাল্লাহ। আমল বেশি না, অল্প আমল। আল্লাহর রাসূলের তো বাণী, অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট, বেশি আমলের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমল থাকতে হবে সহি, নিয়ত থাকতে হবে সহি। সব আমল নিয়তের উপর নির্ভর করে। ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত। যে আমলটাই করব, আমল সহি থাকতে হবে, ইখলাসের সাথে থাকতে হবে, আল্লাহ তাআলা রাজি খুশি হিসাবে আমলটা করতে হবে। এজন্য আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা হচ্ছে বিনয়ের সাথে করা,
এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা হিসেবে অবলম্বন করতে হবে। যারা এইভাবে জীবনটাকে অতিবাহিত করতে পারবে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি যারা অর্জন করতে পারবে, তাদের জীবন হবে সুখময়। এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, বান্দা যদি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, আল্লাহ বান্দার জন্য হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়াসায়াজিল্লাহুশ শাকিরিন, আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞতাদের প্রতিদান দেবেন। কি কৃতজ্ঞতা? আল্লাহর নিয়ামত যে আমরা আদায় করলাম, এই নিয়ামতের যে একটা কৃতজ্ঞতা, এই ফল আল্লাহ অচিরেই দেবেন। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলে দিয়েছেন, সূরা আলে ইমরানের 144 নম্বর আয়াত, যারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে আমি তাদের প্রতিদান খুব শীঘ্রই দেব। এজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির দিক থেকে নবী তো সেরা নবী, বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হতে পেরেছি আমরা, এজন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ। তিনি ছিলেন বিশ্ব জগতের জন্য রহমত। তারপরেও তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় ছিলেন সবার চেয়ে অগ্রগামী। সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে কেউ তাকে পেছনে ফেলতে পারতেন না, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি সবার আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিয়ামতের শুকরিয়াগুলো বেশি বেশি আদায় করতেন। হযরত আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এত বেশি নামাজ আদায় করতেন যে তার উভয় পা ফুলে ফেটে যাবে এমন অবস্থা হয়ে যেত। আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ তো আপনার আগের এবং পরের সব ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবু আপনি কেন এত ইবাদত করেছেন? আল্লাহ বলেন, আফালা উহিব্বু আন আকুনা আবদান শাকুরা, আমি কি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী প্রিয় মাহবুব বান্দা হব না? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর রাসূল বলেন, আমি কি আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব বান্দা, কৃতজ্ঞতা বান্দা, এটা কি আমি হব না? এভাবেই আয়েশাকে জবাব দিয়েছেন যে রাসূলের আগের এবং জীবনের আগের এবং পরের সব গুনাহগুলো মাফ, এরপরেও আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতার প্রতি এত উদাসীন ছিলেন সে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেছেন, হে মুআজ, আল্লাহু ইন্নী লা উহিব্বুকা, আল্লাহর কসম আমি তোমাকে ভালোবাসি। সুবহানাল্লাহ। রাসূল এক এক করে তিনবার এই কথাটা বলেছেন, ইয়া মুআজ, আল্লাহু ইন্নী লা উহিব্বুকা, আল্লাহর শপথ আমি তোমাকে ভালোবাসি। সাহাবী রাসূলকে বলেন না, রাসূল সাহাবাকে বলছেন। সে একটা দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন যে, মুআজ, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে প্রত্যেক নামাজের শেষে একটা দোয়া আছে, যেই দোয়াটা তুমি প্রত্যেক নামাজের শেষে পাঠ করবে। সেই দোয়াটা হলো কি? আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সাহায্য করো যেন আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি, তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবাকে শিখিয়ে দিলেন দোয়াটা, প্রত্যেক নামাজের পরে তুমি এই দোয়াটা পড়বা এবং ভালোভাবে তোমার ইবাদত বন্দেগীগুলো চালায়া যাবা। মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিলেন। এবং কৃতজ্ঞতার প্রতি হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কেমন ছিলেন, দাউদকে কিভাবে কৃতজ্ঞতার কথা বলেছেন, দাউদের সন্তানদেরকে কিভাবে ইবাদতের কথা বলেছেন, কৃতজ্ঞতা চিত্তে কাজ করে যাও, তোমার বান্দাদের অল্প কৃতজ্ঞতা করলেই তাদের সন্তুষ্ট এসে যাবে। তাফসীরে ইবনে কাসিরের মধ্যে এসেছে, দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার রব, আমি আপনার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব? কিভাবে শুকরিয়া আদায় করলে আপনার শুকরিয়া শেষ হবে? আল্লাহ তাআলা বলেন, হে দাউদ,
এখন তুমি আমার শুকরিয়া আদায় করেছো, কেননা আমার যথাযথ শুকরিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে তোমার অক্ষমতা দেখছি না। তুমি সবসময় তো আমার শুকরিয়া আদায় করো, কিন্তু আমি রব্বুল আলামিনের নিয়ামতের শুকরিয়া এত অধিক পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছি, কিয়ামত পর্যন্ত যে সিজদায় পড়িয়াও আমি রব্বুল আলামিনের শুকরিয়াকে আদায় করে রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ। এজন্য নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে শুকরিয়ার ব্যাপারে বললেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ছিলেন আল্লাহর একজন শুকরিয়া আদায়কারী বান্দা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেন, যুররিয়াতাম মান হামালনা মা'a নূহ ইন্নাহু কানা আবদান শাকুরা। তোমরা তো তাদেরই সন্তান যাদেরকে আমি নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সঙ্গে নৌকায় বহন করিয়েছিলাম। সুবহানাল্লাহ। সেই নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ছিল আল্লাহ তাআলার একজন খালেস শুকরিয়া আদায়কারী একজন নবী। এভাবেই এক এক করে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে কিভাবে শুকরিয়া আদায় করলেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ছিলেন মুসলিম জাতির পিতা। তিনি কঠিন কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর শুকরগুজারি বান্দা হিসেবে আল্লাহর কাছে পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন, কারণ তার কঠিন মুহূর্তেও আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া থেকে একটু বঞ্চিত হতেন না। সুবহানাল্লাহ। এজন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলার একজন খালেস মাহবুব শুকরগুজারি বান্দা হিসেবেই ছিলেন। এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, শুকরিয়া যেভাবে আমার জন্য আদায় করবা, তোমার ডানের দিকে তাকাই দেখলে আমি আল্লাহ তাআলার নিদর্শনগুলো এইভাবেই তোমার জন্য সেট করেছি। বামের দিকে তাকাই দেখো কিভাবে আমি তোমার জন্য নিয়ামত দিয়ে রেখেছি। উপরে আসমানটার দিকে তাকাইলে দেখা যায় ওই খুঁটিবিহীন আসমানটা কিভাবে আল্লাহ ঝুলায় রাখছেন। আল্লাহু আকবার। এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবা না। তার নিয়ামতের শুকরিয়া কেমনে আদায় করি, তাই বারে বারে ওই কদমে লুটিয়ে পড়ি, তাই বারে বারে ওই কদমে লুটিয়ে পড়ি। যাইতে দিকে এই দুটি চোখ দেখি মহিমা, তার নিয়ামতের এই জগতে হয় না উপমা। তাই দমে দমে ওই জবানে সেই নামে সরি, তাই বারে বারে ওই কদমে লুটিয়ে পড়ি, তাই বারে বারে ওই কদমে লুটিয়ে পড়ি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে এত নিয়ামত আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন, এই শুকরিয়া আমরা কিভাবে আদায় করব। আল্লাহ যে আজকে এই ময়দানে সুস্থতার সাথে নিয়ামত দান করার পরে আল্লাহ যে উপস্থিত করেছেন, এটাই তো বড় একটা নিয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূরা আর রহমানের মধ্যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 31 বার একটা কথা বলেছেন, একটা আয়াত বলেছেন, ফাবিআইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে বান্দা, তোমরা দুনিয়ার মধ্যে যে সমস্ত নিয়ামত তোমাদের জন্য দান করেছি, আমি রব্বুল আলামিনের কোন নিয়ামতটাকে তোমরা অশুকরিয়া করবা? আমি রব্বুল আলামিন তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছি কোনো কিছুর অশুকরিয়া করার মতো নাই। এজন্য আল্লাহ বারবার একটা আয়াত কেন ওইভাবে দিয়ে দিয়েছেন যে আমি আল্লাহ যা কিছু দিয়েছি, জানের দিকে তাকাইয়া দেখো, বামে তাকাইয়া দেখো, সব আমার আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। তুমি আকাশে উপরের দিকে তাকাইয়া দেখো, খুঁটিবিহীন আসমানটা কিভাবে তোমার জন্য ঝুলায় রাখছে। রব্বুল আলামিন বলেন, এত বড় আসমানটা কিভাবে তোমার জন্য ঝুলাইয়া রাখলাম। আসমানটায় এখন পর্যন্ত একজনও ফাটল ধরলো না, আসমানটায় তোমাকে কোনো সমস্যা করলো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বরঞ্চ তোমার যখন রৌদ্রের প্রয়োজন আমি রৌদ্র দিয়েছি, তোমার যখন বৃষ্টির প্রয়োজন আমি বৃষ্টি দিয়েছি। আমি রব্বুল আলামিন তোমাদেরকে আমি সবকিছু দান করলাম। এজন্য আমি রব্বুল আলামিনের দরবারে তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে না, তুমি মন মতো চললা, যা কিছু তুমি তোমার ইচ্ছা মতো চললা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি তোমাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম দুনিয়ার মধ্যে চলার জন্য।
দুনিয়াতে যেভাবে চলতে পারো তুমি সেইভাবে চলো। আমি রব্বুল আলামিন তোমাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি, কিন্তু আমি রব্বুল আলামিনের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে আমি আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ার মধ্যে চালাচ্ছি, হাঁটাচ্ছি, যেইভাবে রাখছি না কেন আমি রব্বুল আলামিন তোমার সমস্ত কিছু দেখতেছি, আমি সবকিছু উপলব্ধি করতেছি। এবং ওই বান্দা তোমার দুইটা ফেরেশতা আমি আল্লাহ তাআলা নিযুক্ত করে দিয়েছি, কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফআলুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, বান্দা আমি তোমার দুই কাঁধে দুইটা ফেরেশতা দান করলাম। যেই দুইটা ফেরেশতা, ডান কাঁধের ফেরেশতা তোমার ভালো কিছু লিখবে, ভালো আমল লিখবে। বাম কাঁধের ফেরেশতা তোমার সবকিছু বদ আমল গুলা লিখবে। বান্দা যখন কাল কিয়ামতের ময়দানে তোমাকে যখন আমি হাজির করাবো, আমার সামনে যখন তোমার হিসাব নিকাশ নেওয়া হবে, আমি রব্বুল আলামিন যখন বলবো, বান্দা তোকে দুনিয়াতে আমি চালাইছিলাম আমার ইবাদত করার জন্য, সকল মানব জাতি আমি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য। ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা আমি সমস্ত সৃষ্টি জগতের মানুষ হিসাবে তোমাকে উত্তম রূপে সৃষ্টি করলাম। যে মানুষটাকে আমি এত মহাব্বত করিয়া তোমাকে বানাইলাম, এই এত বড় পৃথিবীটাকে আমি 6 দিনে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তোমার মতো একটা দেড় বেটারির মানুষকে আমি আল্লাহ তাআলা 10 মাস 10 দিন তোমার মায়ের গর্ভে বানাইলাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কেন এত নিয়ামত দান করলেন? আল্লাহ বলেন, মানুষটাকে আমি কত আস্তে আস্তে কত সুন্দর নিদর্শন দিয়ে আমি বানাইলাম। কেন এত সময় নিয়ে বানাইলাম জানো? আমি আসমানটাকে বানাইছি কুন ফায়াকুন বইলা, জমিনটাকে আমি আল্লাহ বানাইছি কুন ফায়াকুন বইলা, কিন্তু আমি রব্বুল আলামিন তোমাকে কুন ফায়াকুন বইলা বানাই নাই। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাকে বানাইছি খলাকতু বিয়াদাইয়া, আমি আল্লাহ তাআলার নিজের হাত দ্বারা তোমাকে বানাইছি। সুবহানাল্লাহ। রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ ভঙ্গি তৈরি করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে এই কথা বলে দিয়েছেন, হে ফেরেশতা, আমি রব্বুল আলামিন তোমাকে হুকুম করেছি বান্দার সমস্ত আকার ভঙ্গি মানুষ রূপে যা কিছু সৃষ্টির দরকার তুমি করো, কিন্তু আমি রব্বুল আলামিন তোমাকে এটাও বলে দেই, ওই বান্দার যে চেহারাটা আছে, বান্দার যে কপালটা আছে, আমি রব্বুল আলামিন তোমাকে ঘোষণা দেই, ওই কুদরতি কপালের মধ্যে, কুদরতি চেহারার মধ্যে আমি আল্লাহ তাআলার হাত না দেওয়া পর্যন্ত কোনো ফেরেশতা হাত দেবে না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এত সুন্দর আকার আকৃতি দিয়ে আপনাকে আমাকে বানাইলো, কিভাবে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের অশুকরিয়া করবেন? আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার আমার মধ্যে একটা রূহ দান করেছে, যে রূহটা দ্বারা আজকে আমরা দুনিয়াতে চলাফেরা করতেছি, যে রূহটা জিন্দা আছে অবস্থায় মানুষ আজকে আপনাকে আমাকে জিন্দা হিসাবে বলে, অমুক বর্মেয়া অমুক নাম ধরে বলে, কিন্তু আপনার আমার মধ্য থেকে যখন রূহটা বের হয়ে যাবে, তখন আর অমুক মরবেয়া অমুক হুজুর অমুক বক্তা বলবে না, তখন বলবে অমুক বর্মেয়ার লাশ পড়ে আছে, তখন বলবে অমুক বক্তার লাশ পড়ে আছে। রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা তোমার মধ্যে একটা রূহ দান করেছি, হিন্দুর ঘরের বাচ্চার মধ্যেও একটা রূহ দান করেছি, ওই রাস্তা থেকে একটা কুকুর যাচ্ছে, ওই কুকুরটার মধ্যেও একটা রূহ দান করেছি। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন মায়া করে মহব্বত করে ভালোবেসে তোমার মধ্যেও একটা রূহ দান করেছি। আমি আল্লাহ যদি চাইতাম ওই হিন্দুর ঘরে হিন্দুর বাচ্চাটার মধ্যে তোমার রূহটা নিয়া তোমার রূহটা হিন্দুর ঘরের বাচ্চার মধ্যে দিতাম, আর হিন্দুর ঘরের বাচ্চাটার রূহটা তোমার মধ্যে দিতাম, তাহলে তুমি দুনিয়াতে একটা হিন্দুর ঘরের বাচ্চা হয়ে জন্মগ্রহণ করতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, বান্দা তোমাকে আমি মায়া করলাম, মহব্বত করলাম, ভালোবাসলাম, এই ভালোবাসার দাবি নিয়ে বলতেছি, তোমাকে আমি মুসলমান তো বানিয়েছি, তোমাকে একটা রূহ দান করেছি, আমি আল্লাহ তাআলা কুদরতি হেফাজতের মাধ্যমে তোমাকে ভালোবাসিয়া মহব্বত করিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবার মুসলমানের ঘরে দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, বান্দা আমি যদি চাইতাম রাস্তার কুকুরটার মধ্যে তোমার রূহটা দান করব,
ও তোমার রূহটা রাস্তার কুকুরের মধ্যে দেব, রাস্তার কুকুরের রূহটা তোমার মধ্যে দেব, তাহলে তুমি রাস্তার কুকুর হইয়া দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করতা। আমি রব্বুল আলামিন সকল কিছুর দিকে চিন্তা বিবেচনা করিয়া রব্বুল আলামিন তোমাকে আমি মানুষ রূপে সৃষ্টি করলাম। কেমন মানুষ জানো? কেমন নবীর উম্মত হিসেবে তোমাকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইলাম, যেই নবীর উম্মত হওয়ার জন্য নবীরা পর্যন্ত পাগল ছিল, ঠিক কিনা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমাকে বিনা দরখাস্তে বিনা স্বার্থে তোমাকে সেই নবীর উম্মত হিসেবে দুনিয়ায় পাঠাইছি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমাকে আমি ওই নবীর উম্মত হিসেবে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইলাম, যেই নবী এমন নবী তুমি জানো, যেই নবীকে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেই নবীর আগের গুনাহগুলোও মাফ এবং জীবনের পরের গুনাহগুলোও মাফ ছিল। সুবহানাল্লাহ। এমন একটা নবীর উম্মত হিসেবে তোমাকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইলাম, যেই নবী না হইলে দুনিয়ার কিছুই দুনিয়াতে, যেই নবী দুনিয়াতে না আসলে এই দুনিয়ার কিছুই সৃষ্টি হতো না। কুল কায়নাত মানুষ জাতি হিসেবেও আমরা দুনিয়াতে আসতে পারতাম না। রব্বুল আলামিন বিনা স্বার্থে বিনা দরখাস্তে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই দুনিয়ায় পাঠাইলো, তাও আবার তার নবীর উম্মত হিসেবে। বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন এমন একটা নবীকে তোমাকে দুনিয়ার মধ্যে তোমার সেই উম্মত হিসেবে পাঠাইলাম, যেই নবী কাল কিয়ামতের ময়দানে সকল নবীরা যখন ইয়া নাফসি নিজের গুনার কথা স্মরণ করিয়া যার যার স্বার্থ নিয়ে সে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে, এমন অবস্থায় আমার নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের এক কোণায় বসিয়া এক কোণায় সিজদায় পড়িয়া কাঁদতে থাকবে, ইয়া উম্মতি বলিয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন হে দোস্ত, তোমার ওখানে বসে তোমার ওখানে সিজদায় পড়িয়া আর কাঁদতে হবে না, ফেরেশতার মাধ্যমে জানাইয়া দেবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়ে দেবে, হে আমার বন্ধু, হে আমার দোস্ত, তুমি ওখান থেকে সিজদা থেকে ওঠো, তোমার একটা উম্মত আমি জাহান্নামের দিকে নেব না। যত উম্মত আছে যার মধ্যে তোমার নবীর সিরাত আছে, সুরাত আছে, আমি আল্লাহ তাআলার প্রেম ভালোবাসা মহব্বত আছে, এমন এমন বান্দাগুলো যারা আছে, আমি কোনো একটা বান্দাকেও আমি জাহান্নামের দিকে নেব না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চান না কোনো মুমিন ব্যক্তি যেন জাহান্নামে যায়। আল্লাহ চায় সকল মুসলমানকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চায় জান্নাতের দিকে নিতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এমন একটা নবীর উম্মত হিসেবে তোমাকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইলাম। রাব্বুল আলামিন বলেন সেটাই একটা বড় নিয়ামত, সেই নবীর সুপারিশ বিনে কাল কিয়ামতের ময়দানে কোনো উম্মত জান্নাতে যেতে পারবে না। তো কুজাও সুন্নতে আহমদ কুজা বা মোহাম্মদ কই বুয়াদ নিসবত তোরা তার শয়তা মে কুনি নামত আলী গরআলি ইলানু তাজতে বরআলি हम सुरातो हम सिराते मुस्तफा दर तमामी हाल युकुन इत्तिबाए सुन्नते खैरुल बशर कीरे लादम ताबोयाबी आए बेसार मन अहब्बा सुन्नती कौले रसूल मस्ताए का नाम आयम कुन कबूल। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়েছেন, বান্দা নিয়ামত তোমাকে এমন ভাবে আমি দান করেছি, তুমি শেষ নবীর উম্মত হিসেবে বিনা দরখাস্তে বিনা স্বার্থে তোমাকে শেষ নবীর উম্মত হিসেবে পাঠাইছি। এটাই একটা বড় নিয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিয়ামতের শেষ করা যাবে না। নিয়ামতের কথা বলে সময় অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করবো ইনশাআল্লাহ, যেহেতু আমার সময় 7টা পর্যন্ত, 7টার অধিক হয়ে গেছে। আজকে মাহফিলটা হচ্ছে তাফসীরুল কোরআন মাহফিল ও হালকায় জিকির। আমাকে আসলে জিকিরের কথা বলা হয়েছিল, জিকিরের আলোচনা করার জন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। শুনতে রাজি আছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা যদি আমাকে স্মরণ করে আমি ওই বান্দাকে স্মরণ করি। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, হে মুমিনগণ, অধিক পরিমাণে আমি আল্লাহকে স্মরণ করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে বলেন,
ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যকুরুল্লাহ যিকরান কাসীরা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন কিভাবে আমাকে স্মরণ করবা। আমি রব্বুল আলামিনকে জিকিরের মাধ্যমে, আমি রব্বুল আলামিনকে আমার সিফাতি নামগুলো ডাকার মাধ্যমে আমাকে স্মরণ করো। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন সর্ব অবস্থায় হর হামেশা আমি মাওলা পাকের জিকির করতে পারো। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে সূরা আলে ইমরানের 191 নম্বর আয়াতে বলেন, আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম ওয়া ইয়াতাফাক্কারুনা ফী খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান নার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সর্ব অবস্থায় আল্লাহর জিকির করতে হবে। দাঁড়ায়া হোক, বৈশা হোক, শুইয়া হোক, যেই অবস্থায় হোক, উজু থাক বা না থাক, আল্লাহর জিকির করা যাবে। আল্লাহর জিকির থেকে কেউ গাফেল থাকা যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হাঁটতে বসতে উঠতে বসতে যেই হোক না কেন সব সময় আমি মাওলাকে স্মরণ করো। আমি মাওলাকে যদি তোমরা স্মরণ করো, শায়িত অবস্থায়, বসা অবস্থায়, শোয়া অবস্থায়, আমি রব্বুল আলামিন তোমাকে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেও স্মরণ করব। কিভাবে স্মরণ করব বান্দা জানো? মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ঈমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন জিকিরের মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তির অন্তরটা পরিষ্কার হয়। যারা হর হামেশা আল্লাহ তাআলার জিকির করে, এই জিকিরটা করার কারণে তার অন্তরটা জাগ্রত হয়, অন্তরটা পবিত্র হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মুমিন ব্যক্তির সামনে যদি জিকির করা হয়, তাহলে ওই মুমিন ব্যক্তির সামনে যদি কেউ জিকির করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তার অন্তরটার মধ্যে ভয় সৃষ্টি হয়। সে মনে করে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে আল্লাহর নামটা স্মরণ করতেছি, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করতেছি। আল্লাহ বলেন হে ফেরেশতা, ওই অমুক জায়গায় অমুক মসজিদে আমি আল্লাহর জিকির করতেছি, আমি আল্লাহর সিফাতি নামগুলো বর্ণনা করতেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হে ফেরেশতা, তোমরা যে জিজ্ঞেস করো তারা কি আমাকে দেখছে কিনা? আল্লাহ সব খবর জানে না? জানে। এরপরেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞেস করতেছে, হে ফেরেশতা, ওরা কি আমাকে দেখছে কিনা? আমার নামগুলা কেন নেয়? ফেরেশতা বলে, না আল্লাহর কসম, না আল্লাহ, আপনাকে তো তারা দেখে নাই। আল্লাহ বলেন তারা আমাকে দেখতে পেলে কি হতো? ফেরেশতারা বলে আপনাকে যদি দেখতে পেত তাহলে তারা আপনার ইবাদত আরো বেশি বেশি আদায় করত, আপনার গৌরব, আপনার তাসবিহ আরো বেশি বেশি আদায় করত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তাহলে ওরা কি চায়? ফেরেশতারা বললেন আল্লাহ, ওরা আপনার কাছে বেহেশত চায়, ওরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায়, জান্নাতের দিকে অতিবাহিত হতে চায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওরা কি আমার জান্নাত জাহান্নাম কি ওনারা দেখছে কিনা? ফেরেশতা বলেন না আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনার জান্নাত জাহান্নাম কোনটাই ওরা দেখে নাই। আল্লাহ বলেন ওরা যদি দেখতে পেত তাহলে কি হতো? রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের মাধ্যমে এই সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ করার মাধ্যমে আল্লাহ বলেন ওরা যেহেতু আমার জান্নাত দেখে নাই, আমার জাহান্নাম দেখে নাই, আমি আল্লাহ তাআলাকে ওরা দেখে নাই, তারপরও পাগলের মতো আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকির আজকারে মশগুল হয়ে আছে। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই জিকিরকারীর মজলিসে যারা বসেছে, আমি আল্লাহ অতীতের সমস্ত গুনাহগুলো আমি আল্লাহ মাফ করে দেব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে ফেরেশতারা বলেন ইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আপনি সকলকে মাফ করার কথা বলেছেন, কিন্তু এমন লোক আছে ওই মজলিসে এসে বসেছে কিন্তু তারা জিকির করার নিয়তে আসে নাই, তারা আসছে ওখানে কি হয় সেটা দেখার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তারা কি চায়, কেন তারা আসছে? তখন আল্লাহর কাছে ফেরেশতা বলে তারা চায় আপনার দিদার চায়, মহাব্বত চায়, কিন্তু তারা তো জিকির করার উদ্দেশ্যে আসে নাই, তারা এমনি আসছে, আইসা দেখতেছে ওখানে জিকির হচ্ছে।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে ফেরেশতারা তোমরা সাক্ষী থাকো, আজকে এই মজলিসে আমি আল্লাহ তাআলার জিকির আজকার করার জন্য যখন আসে নাই, আমি রব্বুল আলামিন ওই যেই বান্দাটা ওই মজলিসে এসে উপস্থিত হয়েছে, আমি আল্লাহ ওই বান্দাটা সহকারে সকল যত লোক ওখানে আছে, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত ব্যক্তির আগের গুনাহগুলো সব মাফ করে দেব। রব্বি আল্লাহ লা ইলাহা গায়রুহু ওয়া নবী মুহাম্মদ মুস্তাফাহু দীনিয়াল ইসলাম দীনু গায়রুহু ونبي محمد مصطفى ديني الإسلام دين مقبول أرجو غفرانا عفوا عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا معبود إلا الله الله سارا معبود لي لا محبوب إلا الله الله سارا بندو لي لا مقصود إلا الله الله سارا مقصود لي لا موجود إلا الله الله سارا কিছুই নাই لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حسبي ربي ذل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله ডানে মাটি বামে মাটি নিচে মাটির বিছানা ও পরেতে বাঁশের সাউরি চিন্তা করে দেখো না সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আসোয়ে কাদাইবা একা সঙ্গে কেউ যাইবে না বুক বসাইয়া কাঁদবে সবাই রাখতে কেউ পারবে না সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমার বাড়ি বাংলাদেশে নবীজির রওজা মদিনা মৃত্যুর আগে নবীজির জিয়ারত আমার যেন নসিব হয় সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা দলে দলে চল রে হইয়া দল সারিয়া যাইও না আল্লাহ ওয়ালাদের দল সারিয়া ধ্বংস হইয়া যাইও না সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহিম ইয়া রহমান ইয়া কাইয়্যুম ইয়া মান্নান ইয়া হান্নান ইয়া সাত্তার ইয়া গফফার ইয়া গফুরান ইয়া ওয়াদুদ ইয়া রাউফ ইয়া দাইয়ান সকল দার হাতে বিমুখ হইয়া আপনার দুয়ারে আইসি ফিরিয়া সকল হাতে নিরাশ হইয়া আপনার রহমতের দিক রইলাম চাহিয়া যত গুনাহ করছি আমি মাওলারে যত গুনাহ করছি আমি মাওলারে মাফ করিয়া দেন গো মাওলা বন্দারে মাফ করিয়া দেন গো মাওলা আপনি যদি মাফ না করেন বান্দারে আপনার বান্দা যাইবে বলেন কারদারে আদর রিয়া মানুষ আল্লাহ বানাইয়া কেমনে দিবা জাহান্নামে পালাইয়া বান্দা যখন জাহান্নামে বলিবে দয়ার মাওলা কেমনে চাইয়া দেখিবে জীবনে না করিলাম বন্দেগি গুনাহ করে কাটাইলাম জিন্দেগি তওবা করে আবার তওবা ভাঙ্গিয়া অবশেষে খাঁটি তওবা করিলাম রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ ওয়া কিনা আযাবান নার রব্বি ইরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা ওয়া কুর রব্বি ইরহামহুমা কামা রাব্বায়ানা সিগারা রব্বুল আলামিন আমরা কতিপয় গুনাহগার বান্দা আল্লাহ ইসলামী মজলিসে বসে আল্লাহ তোমার শাহী দরবারে হাত উঠাইলাম ওদার মালিক যা কিছু আলোচনা হয়েছে আল্লাহ ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে মেহেরবানি করে কবুল করিয়া নাও রব্বুল আলামিন আল্লাহ তোমার তোমার নবীর প্রতি দরুদ শরীফ পড়া হয়েছে আল্লাহ এতে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আল্লাহ ভুলের দিকে না তাকাইয়া তোমার বন্ধুর রওজা আথারে বকশিশ করিয়া দাও রব্বুল আলামিন সাহাবায়ে কিরাম তাবিঈন আইম্মায়ে মুজতাহিদিন আইম্মায়ে তরিকাত গাউস কুতুব ওলি আল্লাহ যে যেখানে শুয়েছে আল্লাহ তুমি তাদের রূহ হাদিয়া বকশিশ করিয়া দাও রব্বুল আলামিন খাস করে আল্লাহ হাদিয়া জামান ফৌসবে আদম যুগের শাহজালাল হযরত গায়েস সাবুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রূহ হাদিয়া বকশিশ করিয়া দাও আল্লাহ হুজুর পুণ্যের রূহানি কদম তাআজ্জু আমাদের সকলকে নসিব করিয়া দাও সারসিনা বিশাবান পুরপুরা বিশাবান চরমনার বিশাবান সহ জানা ওয়াজানা যত আউলিয়া কিরাম আওতাত নকমান উজাব ওলিয়া আব্দুল্লাহ খিয়ার উলামায়ে মুতাকাদ্দিমিন মুতাওয়াখিরিন সালফ সালিহিন বুজুরগান দ্বীনের রূহ হাদিয়া বকশিশ করিয়া দাও ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা দোয়া করতেছি আল্লাহ
মসজিদের আশেপাশে যত মূর্তিগান কবরবাসী হয়ে আছে আল্লাহ তুমি তাদের রুহে হাত দিয়ে পৌঁছে দাও রব্বুল আলামিন। এই দোয়ার উছিলায় তাদের কবরখানাকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস হিসেবে কবুল করিয়া নাও ইয়া রব্বুল আলামিন। আল্লাহ আজকের এই মাহফিলকে আল্লাহ তুমি কবুল করিয়া নাও আল্লাহ, তুমি নাজাতের জরিয়া হিসেবে কবুল করিয়া নাও ইয়া আল্লাহ। এরপরে আলোচক বৃন্দ যারা আছে তাদের জবান, পবিত্র জবান থেকে আল্লাহ যে কথাগুলো বের হবে ইয়া আল্লাহ উভয়কে আমল করার তৌফিক দিয়া দাও রব্বুল আলামিন। আমরা যারা হাত উঠাইলাম আল্লাহ জানি না এদের মধ্যে কার জানি জনম দুঃখিনী মা নাই, আল্লাহ কার জানি জনম দুঃখিনী বাবা নাই। আল্লাহ ছেলে হয়ে মায়ের জন্য দোয়া করতেছে, আল্লাহ বাবার জন্য দোয়া করতেছে, ভাই হয়ে ভাইয়ের জন্য দোয়া করতেছে রব্বুল আলামিন। আল্লাহ তুমি সকল কবরবাসীর কবর আযাবকে মাফ করিয়া দাও ইয়া আল্লাহ। কবরে পড়া চিরদুঃখী মা বাবা যেভাবে সন্তানকে ছোটবেলায় লালন পালন করত রব্বুল আলামিন, ওই কবরের মধ্যে তুমি মা বাবাকে ওইভাবে লালন পালন করিও আল্লাহ রব্বুল আলামিন। আমরা যারা আমিন আমিন বলতেছি আল্লাহ সকলকে মাফ করিয়া দাও ইয়া আল্লাহ। পর্দার অন্তরালে মা বোনরা যারা হাত উঠাইল ইয়া আল্লাহ সকলের মনের চাহিদাকে তুমি মেটায়া দাও ইয়া আল্লাহ। মা বোনদেরকে পর্দানিশীন বানায়া দাও ইয়া আল্লাহ, মা বোনদেরকে পর্দানিশীন বানায়া দাও রব্বুল আলামিন। আল্লাহ তুমি আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করিয়া দাও রব্বুল আলামিন। যেই হাত দ্বারা তোমার শাহী দরবারে হাত উঠাইলাম ইয়া আল্লাহ, ওই হাত দ্বারা তোমার বন্ধুর জিয়ারত নসিব করায়া দিও রব্বুল আলামিন। এই হাত দ্বারা তোমার ঘর বাইতুল্লাহ জিয়ারত করার তৌফিক দিয়া দিও রব্বুল আলামিন। আমরা যেই মুখ দ্বারা আমিন আমিন বলতেছি আল্লাহ, এই মুখের দ্বারা তোমার বন্ধুর রওজার পাশে দাঁড়াইয়া সালাম দেওয়ার তৌফিক দিয়ে দাও রব্বুল আলামিন। মৃত্যু একদিন দেবেন আল্লাহ, কোন দিন দেবেন, কোথায় দেবেন, কিভাবে দেবেন জানা নাই রব্বুল আলামিন। নামাজরত অবস্থায় মৃত্যু দান করিয়েন আল্লাহ, সিজদারত অবস্থায় মৃত্যু দান করিয়েন ইয়া আল্লাহ। রমজান মাস আসতেছে আল্লাহ, রমজানের রোজা রাখা অবস্থায় মৃত্যু দান করিয়ে ইয়া আল্লাহ। রোড গার্ডে অ্যাক্সিডেন্ট অবস্থায় মৃত্যু দান করিয়েন না ইয়া আল্লাহ। পানির মধ্যে চুয়াইয়া মৃত্যু দিয়েন না আল্লাহ, আগুনের মধ্যে পোড়াইয়া মৃত্যু দিয়েন না রব্বুল আলামিন। শয়তানের দোকায় ফালাইয়া আত্মহত্যা হিসেবে দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েন না আল্লাহ। মৃত্যু একদিন হবে, কোন দিন হবে, কোথায় হবে, কিভাবে হবে জানা নাই। যেদিন মালাকুল মউত আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আমাদের সামনে হাজির করায়া দেবেন আল্লাহ, ওই কঠিন মুসিবতের দিন বিশ্বের সমস্ত মুসলিম নরনারীর মুখে জারি করে দিয়েন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।